Now we are going to start how to create a function and what are all the rules to be followed to create a function in Python. The first point is function blocks begin with the keyword def, which means we are going to define a function. We are now in the topic function definition, that is we are going to define a function by using its name. That's why the keyword def, definition, another short form. So this keyword describes that the name is a function. So we have to give the name def. We have to enter the keyword def and the name of the function, and the very important is parenthesis. உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் C++ல வெறும் ஏன்னு மட்டும் போட்டால் வேரியபிள், ஆனால் ஏக்கு பக்கத்தில் நம்ம பேரந்தசிஸ் ப்ராக்கெட்ஸ் போட்டால் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. இங்கே பைத்தானில் ஒரே ஒரு சின்ன அட்டாச்மெண்ட், வி ஹாவ் டு இன்க்ளூட் எ கீவேர்ட் def அண்ட் ஆல்சோ கோலன் சிம்பிள் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். ஸோ நம்ம எப்படி ஃபங்க்ஷன் எழுதோம்னா defங்கிற கீவேர்டு, the name of the function, parenthesis and finally colon symbol. இப்போ இது ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னாலே இதுக்கு சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குமா. all the statements should be indented, all the statements should be indented. இதெல்லாம் தான் முக்கியமான ரூல்ஸ். any input parameters or arguments should be placed within parenthesis. அப்போ ஏதாவது நம்ம பேராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா it should be placed inside the brackets. அந்த brackets தான் இங்கே parenthesis அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The next point is the code always comes after colon. What is meant by code? The statements should be followed by the symbol colon. அப்போ என்ன மீனிங் def? ஒரு நிமிஷம். def, name of the function, bracket, that is parenthesis, colon symbol, and we have to write the statements here and it should be indented. இப்போ left sideல இருக்கிறத பாருங்க, the code always comes after a colon அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா. அப்போ colon symbolக்கு அடுத்து தான் என்ன வரணும், coding should be present. அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. next thing, the statement return expression exits a function. What is meant by return? Return is nothing but a keyword. It is used to exit a function. Function should return a value அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். The function that will not return any value is called void function அப்படிங்கிறது நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகேவா. ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனோட எண்ட் அப்படின்றது தெரியும் அப்படின்னா the return statement, it only represents that exits a function. A return with no arguments is the same as the return none. What is by return none? It will not return any value அப்படின்றத மீனிங். திரும்பவும் பாருங்கள், def definition, அதனோட ஷார்ட் ஃபார்ம் def keyword should be used and we have to use a function name, parenthesis and finally we have to put colon. அந்த கோலன் சிம்பிளை கண்டினியூ பண்ணுறது தான் என்னவா இருக்கணும், கோட் இருக்கணும். and we have to input all the values or parameters only inside the parenthesis bracket. These are all the points we should keep in mind to define a function. The syntax given here for function, the keyword def, the name of the function, and then brackets. Inside bracket we are having input parameter, that is parameter 1, parameter 2, and finally there is a colon but it is hidden in the screen. கண்டிப்பாக colon symbol இங்கே இருக்குது, ஆனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் hidden ஆயிருக்கு. and the code segment should be after the colon symbol and it should be indented. indentedனா அர்த்தம் கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி இருக்கும். ஓகேவா. கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, def hello. So what is the name of the function? hello. இதுதான் ஃபங்க்ஷனோட நேம். ஓகேவா. ஏன் இதை ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்? பிகாஸ் தேர் இஸ் அ parenthesis அண்ட் ஆல்சோ கோலன் சிம்பிள். இந்த ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினிஷன் என்ன, தட் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்ன, இது ரெண்டு தான் ஃபங்க்ஷனோட ஸ்டேட்மெண்ட்.
print அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. யூ ஆல்ரெடி நோ தட் டபுள் கொட்டேஷனில் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும். அண்ட் ஃபைனலி ரிட்டர்ன், இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோன்னே இந்த இடத்துக்கு போய்டும். அண்ட் இட் இஸ் ஆப்ஷனல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் அ பிளாக்? எ பிளாக் இஸ் ஒன் ஆர் மோர் லைன்ஸ். பிளாக்ன்றது நம்ம C++ல ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்கிறத பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கே ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்லாம் கிடையாது. எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் இண்டென்ட் ஆகிருக்கோ தே ஆர் செட் டு பி அஸ் பிளாக்ஸ். ஓகேவா? A block is one or more lines of code. So what is a block? It is nothing but one or more lines of code. They are grouped together and they are treated as one big sequence of statements while execution. ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது அது உள்ளே இருக்கிற மொத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒன் பை ஒன்னாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும். In Python, statements in a block are written with indentation. What is meant by indentation? இங்கே நாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறோன்னா உள்ளே தள்ளி நாம் எழுதுகிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை தான் இண்டென்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். எ பிளாக் பிகின்ஸ் when a line is indented and all the statements of the block should be at the same indent level. They should be at the same indent level. What is my same indent level? இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா DEFன்ற கீவேர்டில் இருக்கும். இந்த ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷனுங்க இருக்கும். இண்டென்டேஷன் சேம் இண்டென்டேஷனில் இருக்கும். சப்போஸ் கொஞ்சம் வெளியே தள்ளி இண்டென்ட் ஆகிருந்ததுன்னா it is not the statement of a function. இது யாரோட ஃபங்க்ஷன்? மெயின் ஃபங்க்ஷனோடது. மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன? நார்மலாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிறது தான் மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ உள்ளே இருக்கிறது ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன். நெக்ஸ்ட்டு நெஸ்டட் பிளாக். வாட் இஸ் மீன் பை பிளாக்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதை பிளாக் அப்படின்னு நம்ம C++ல சொல்கிறோம் இல்லையா? இதையே நம்ம இண்டென்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோமா இதை தான் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ வாட் இஸ் மீன் பை நெஸ்டட் பிளாக்? ஒரு லைன் இண்டென்ட் ஆகிருக்கு, அது உள்ள இன்னொரு லைன் இண்டென்ட் ஆகிருக்கு. தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன். இப்படி இருக்குது, இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபங்க்ஷன் ஒரு லைன் இண்டென்ட் ஆகிருக்கு, அது உள்ள இன்னொரு லைன் இண்டென்ட் ஆகிருக்கு. அப்போ இதை தான் என்ன பிளாக்னு சொல்லுவாங்க? நெஸ்டட் பிளாக். when the first block statement is indented by a single tab space, the second block statement is indented by double tab spaces. எக்ஸாம்பிளில் வரும்போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ டபுள் டேப் ஸ்பேஸஸில் இருந்தால் அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க? நெஸ்டட் பிளாக். DEF A colon. ஸோ இங்கே எனக்கு தேவையான லைன்ஸை நான் டைப் பண்ணுறேன். இது சிங்கிள் இண்டென்டேஷன். இதுக்குள்ளே சில லைன்ஸை நான் டைப் பண்ணும்போது இது டபுள் இண்டென்டேஷன். ஸோ இது ஒரு இண்டென்ட், இது ஒரு இண்டென்ட். அப்போ என்ன அர்த்தம்? இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இந்த செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, இதுக்குள்ளே இந்த செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன் சிங்கிள் டேப் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஆனால் செகண்ட் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் 2 டேப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அதனால தான் ஒரு பிளாக் உள்ள இன்னொரு பிளாக் இருக்குது. கிளியர்? இதே மாதிரி வேறு எக்ஸாம்பிள், தட் இஸ் DEF A colon ஒரு இண்டென்டேஷன், அதுக்குள்ளே இன்னொரு இண்டென்டேஷன், இப்படியும் இருக்கலாம். ஸோ எப்படி ஃபங்க்ஷன் விட்டு வெளியே வருது? இதுதான் ஃபங்க்ஷனுக்கு நேராக இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட். இதை கால் பண்ணால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன், செகண்ட் லைன், தேர்ட் லைன், ஃபோர்த் லைன், இந்த 4 லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியில் வரும். வெளியில் வந்து இந்த லாஸ்ட் லைன் திரும்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சப்போஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் இதில் இருக்க எந்த லைன்ஸும் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, டைரெக்டாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் நெஸ்டட் பிளாக். ஸோ எ பிளாக் வித்தின் அ பிளாக் இஸ் கால்ட் அ நெஸ்டட் பிளாக். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், வாட் இஸ் மீன் பை யூசர் டிஃபைன்? எ ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் டிஃபைன்டு பை த user is called user defined. So what is the advantage of user defined function? It helps us to divide a program into modules. So இதனோட advantagesலே சொல்லியிருந்தாங்க better modularity அப்படின்ட்டு. So it is used to divide a large program into simpler modules. This makes the code easier to manage. What is by easier to manage? பெரிய பேராகிராஃபாக படிக்கிறது கஷ்டம், சின்ன சின்ன பேராகிராஃபாக படிக்கிறது ஈஸி. The same happens here also. So பெரிய சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறது கஷ்டம், பட் சின்ன சின்ன functions are also called as modules. The modules are also called as functions.
அப்போ சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ இதனால் நமக்கு என்ன யூஸ்? இட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கோட் ரீயூஸ். வாட் இஸ் மீன் பை ரீயூஸ்? The same function can be used again and again to execute a sequence of statements by calling the function. That is, we can reuse the code many times by calling the function along with the name. Functions allows us to change functionality easily and different programmers can work on different function. So இதனோட functionality நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது ஈஸின்னு சொல்கிறாங்க. How can we change the functionality? ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன்லையும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அடிஷனுக்கு, ஒரு ஃபங்க்ஷன் சப்ராக்ஷன், அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனும் ஒரு வேலையை செய்யும்போது ஒரே நேரத்தில் நம்ம நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ண முடியும். அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராமர்ஸ் கேன் ஒர்க். ஒரே நேரத்தில் நிறைய ப்ரோக்ராமர்ஸ் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். காலிங் எ ஃபங்க்ஷன், நல்லா கவனிங்க. ஹவு வி கால் எ ஃபங்க்ஷன்? We can call a function by using its name, but before that we have to define a function. ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணால் தான் அதை நம்மளால் கால் பண்ண முடியும். எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது? பை யூஸிங் த கீவேர்ட் def. இது ஃபங்க்ஷனோட நேம், பேராந்தசிஸ் அண்ட் தென் கோலன் சிம்பிள். இதில் நல்லா கவனிங்க, பேராந்தசிஸ்க்குள்ளே அவங்க எதையும் மென்ஷன் பண்ணலை. தட் இஸ் நோ இன்புட் இஸ் கிவன் இன்சைட் பேராந்தசிஸ், பட் சம் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் இன்டென்டட். இப்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த DEF வந்து ஃபங்க்ஷன். ஸோ என்ன மீனிங் அப்படின்னா, இந்த DEFல ஆரம்பித்து ரிட்டர்ன் வரைக்கும் ஃபங்க்ஷனோட ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த ஃபங்க்ஷனோடது? ஹலோ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனோடது. இப்போ இந்த ஹலோங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எப்படி கால் பண்ணுறது? பை யூஸிங் த நேம். ஓகேவா? ஸோ பிரிண்ட் ஹலோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மேலேயும் ஹலோங்கிற நேமில் ப்ராக்கெட் இருக்குது. இங்கேயும் பேராமீட்டர் இல்லை, அங்கேயும் பேராமீட்டர் இல்லை. என்ன மைண்டில் ஞாபகத்துக்கு வருது? பெஸ்ட் மேட்ச் ஞாபகத்துக்கு வருதா? ஸோ இங்கேருந்து கால் பண்ண உடனே இங்கேயும் ஹாலோங்கிற நேம், இங்கேயும் ஹாலோங்கிற நேம், இங்கேயும் நோ பேராமீட்டர், இங்கேயும் நோ பேராமீட்டர், விச் இஸ் கால்ட் அஸ் பெஸ்ட் மேட்ச். ஸோ இந்த பெஸ்ட் மேட்ச் வந்த உடனே என்ன பண்ணும்? இட் எக்ஸிக்யூட் த ஃபங்க்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். அந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்ன? பிரிண்ட்டுங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டு உங்களுக்கே தெரியும், டபுள் கொட்டேஷன் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும். ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ. ஸோ இந்த இடத்துல அவுட்புட் அப்படியே வந்திருக்கு பாருங்கள். ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ முடிச்சுட்டு அடுத்த லைனுக்கு வருதா? ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஓவர், செகண்ட் லைனுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் வருது. ரிட்டர்ன். ரிட்டர்ன் என்ன அர்த்தம்? எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அதே இடத்துக்கு போயிடணும். ஸோ ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சு. இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே கொட்டேஷனில் ஏதாவது வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகிருக்கும். எதுவுமே கொடுக்காதனால தேர் வில் பி நோ ஆர்கியூமெண்ட். எந்த ஆர்கியூமெண்ட்டுமே இல்லை. பிகாஸ் உள்ளே வரும்போதும் எந்த வேல்யூவும் கொண்டு வரல, ரிட்டர்ன் போகும்போதும் எந்த வேல்யூவும் கொண்டு போகல. திஸ் இஸ் த எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன்.